नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। स्मृति रे मिटू भाई जुनिया मार्केट को पशिगले समस्तंकर आग नजर पड़ जाए तांको उपरे। सदा सर्वदा समस्त को देखी हसी पकाउथुबा ओ मिठा कथा कही सभिंकर हृदय एक स्थान पाई पारिथिबा नियारा मनीष विभिन्न क्षेत्र रे निजर छाप छाड़ी जाइथिबा मनीष परी मनीष को खोजुछि ए अंचल। प्रभु रामंकर कार्य हेउ किंबा संघर बैठक हेउ ता सहित निर्वाचन समय हेउ किंबा गाँवर जेकोसी कार्यक्रम हेउ सदा सर्वदा जी तत्पर हुई उठंती तांकु आउ देखिबाकु मिलुनी। कुआडे चलीगले मिठू भाई पर दुख देखी सही पारु नथिबा मनीषटा केमिति अधा बाटरे समस्त को दुखी करी चलीगला। मिठू भाईଙ୍କର कार्य होची जीवनशैली थिला राष्ट्र कार्य निजକୁ नियुक्त करवा एवं अन्य मानकु नेकी से राष्ट्र कार्य नियोजित करने बहुत प्रचेषा करते और सक्सेस होती। कारण मूलतः हूँ से प्रथम जूनियर श्रीराम शाखा प्रभात शाखा आम जो जूनियर अच्छी श्रीराम प्रभात शाखा प्रथम से मुख्य शिक्षक कार्य करते प्रवास कार्यकर्ता दायित्व ने संघर विभिन्न उच्चस्थ कार्यकर्ता भाव से निज नियुक्त कले। तापर धर्म जागरण से कार्य कर संघ लाइन कहवा गले समय आसिले से कौन करती किमिति हिंदू माने सुरक्षित रहिबो राष्ट्र किंतु सुरक्षित रहिबो से सदा सर्वदा दिन राति कार्य करती। जे समय कहले से समय आम विभिन्न प्रकार संघर बैठक हुए ता सहित शिशु विद्या मंदिर गोपालपुर से मुख्य माने कहवा गले मुख्य चेतक थे मुख्य उद्योक्ता थे तो सहित से शिशु मंदिर जेकोसी कार्यक्रम से निजको नियुक्त करते अन्य बुद्धिजीवी मानक नियुक्त करुले जहाँफल आज माने बहुत पिला माने संस्कारी होती जी शिशु मंदिर संस्कारी केन्द्र शिक्षा केन्द्र बहुत पिला मन पकाउछन् संगठन लोक मन पकाउछन् ता सहित विभिन्न कार्यक्रम निजको से नियुक्त करे खाली विविध क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जन सदस्य थे राजनीति क्षेत्र में बीजेपी आगधार कार्यकर्ता थे तो सहित जुनिया मार्केट सभापति किसी चलती तो आम गाँव में भिन्न भिन्न कार्यक्रम दोल होली एवं जागर मुख्य भूमिका ग्रहण करते गाँव में किमिति उन्नति हम किमिति सब गरीब पिला माने गरीब लोक मानकर किमिति अभाव मेटाइबे से बेले सब बेले से चिंता करते यहाँ मुख्य कार्य तो सहित आम गहन से चली आज हूँ प्रथम श्राद्ध वार्षिक स्मृति सभा बहुत मन पकाउछन् मुख्य गोटे अपूरणीय क्षति से व्यक्ति को आम सब मन परिवार प्रति जमिति कर्तव्य तुलाउथिले सेमिति विभिन्न अनुष्ठान प्रति मध्य तांकर अवदान थिला अतुलनीय। मिट्टू जने भल छुआ थिला ता ना अमित नायक से खाली राजनीति ने गाँव में डेभलप करतु आरंभ करी शिशु मंदिर स्कूल हवा कतरा आरंभ करी व्यवसाय रे गोटे भल व्यवसायी थिला एवं निष्ठवासी थिला एवं ता कतर किछि गर्व नथिला एवं गोटे बड़ परिवार जन्म होइतिला गोवर्धन नायक तांकर नाती से एवं से 40 जन परिवार को नहीं जदि बाहर माने कोका भाई माने समस्त बाहर रुले सी हूँ घरे परिचालना करथिला। तेणु आज श्रुतिदान सभा होइतिला से सभार मु ईश्वर प्रार्थना करछि तार आत्मा जमी से परिवार फेर जन्म हो फेर गाँव रे आम अंचल सामिल डेभलप रे दुख रे थिबा ओ विपद रे पड़िथिबा मनुष्यटाकू सहयोग करिबाकू से केबे पछ घुंचा देउ नथिले। आज हूँ मिठू भाईଙ୍କର प्रथम श्राद्ध वार्षिक पूर्व श्राद्ध वार्षिक पूर्वर मिठू भाईଙ୍କର जो पढ़ी मेडिकल कथा बहुत दिन तो से मेडिकल पढ़ले किंतु से केबे भल होइकी आसीबे यही कथा समस्त मन गोटे उत्कंठा जागृत हो
ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମିଟୁ ଭାଇ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଯେତିକ ରହିଛି ସେତିକ ତ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟର ଲୀଳା ସରିଲା। ସେ ତାପରେ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଲୋକ ବେଶୀ ଦିନ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ମିଟୁ ଭାଇ ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଦୋକାନ କରିଛି ଆଜି ଜୟଗୁରୁ ୱାର୍କସପ୍ ଗୋଟେ କରିଛି ଜୁନିଆରେ, ଆ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏଇ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ଆଜି 10 ଜଣରୁ 15 ଜଣ ପିଲା ମୋ କତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଲେ ମତେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଥିଲି ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାର ପଟି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ନେଇକି କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମତେ ଦୁନିଆରେ ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ବି ହେଲେ ମତେ କହନ୍ତି ଏ ମୁଁ ଅଛି, ତୋର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ଦିନେ ଜୁନିଆର ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଇଥିଲା କମିଟି ତରଫରୁ, ମୁଁ ନଥାଏ ମିଟୁ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସିଏ ଆମ ଛୁଆ କଣ ତମେ ଏମିତି ତା ସହିତ ଲାଗୁଛ। ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କମିଟି ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ସ୍ମରଣୀୟ ଅତି। ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥିବି, ଏ ଦୋକାନ ଥିବ, ତାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ସ୍ମରଣ ମୋର ରହିବ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବି। ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକକୁ। ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ। ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଆଜି ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜି ବି ଚିର ସବୁଜ ହୋଇ ରହିଛି ସେଦିନର ସେ ଯାଦୁକରୀ ଅଭିନୟ। ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଟୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ତାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକୁ ମାଇକେଲ ବୋଲି। ମାଇକେଲ କହିଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ମିଟୁ ଆସିଗଲା। ମାଇକେଲ କହିବାର କାରଣ ଅଛି, କାରଣ ସେ ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ କରେ। ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁଟ୍ କରେ, ତାହାର ବଡି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେମିତି, ତାର ରାଜକୀୟ ଚାଲି, ଏଇ ସବୁ ଚାଲି ତାକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଭିଲିଆନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନ୍ୟତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁକୁ ଦେଇଥିଲୁ ମାଇକେଲ। ଗୋଟେ ଥର ଗାଁ ହୋଲି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଭିଲିଆନ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ ତା ନାଁ ଥିଲା ମାଇକେଲ। ସେ ମାଇକେଲ ନାଁରେ ସେ ବହୁତ ପରିଚିତ ଥିଲା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ ପୁତୁରା ସମ୍ପର୍କରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆମେ ଦାଦା ପୁତୁରା ଭଳିଆ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶୁ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ସେ ହୋଲି ହଉ, ଶିବରାତ୍ରି ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିକି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଙ୍କସନ ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ତାପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ସର୍ବୋପରି ଆମର ଜାଗେଶ୍ୱର ପଦାରେ ଥିବା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାହାରି ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠିଛି। ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରି ସେ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲା। ତାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧରନ୍ତୁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ବିଜୟା ଦଶମୀ, ମକର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମର ରାମନବମୀ ହେଉ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ହୁଏ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭଲ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ହେଲା ଯେ କି ତାକୁ ଆମ ପାଖରୁ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ସେ ନେଇନେଲେ। ସେ ଯେଇଠି ବି ଥାଉ, ଭଗବାନ ତା ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୁଣିଆ ମାର୍କେଟର ନିଆରା ବ୍ୟବସାୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନେବା କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା। ସେ ବି ଆମର କିଛି ଦିନ ଦୁନିଆ ବଜାରର ସଭାପତି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଡେୟାରିଂ, ଯେଟା ଗୋଟେ ଡେୟାରିଂ ପୁରୁଷ ସେ ଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରୁ ଝାମିଲା ହଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ବଳ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଳ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଥିଲା, ତା ପାଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଭାଷା ଆସେନି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମିଟୁ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷୀ ଜଣେ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଗଛ ଲଗେଇବା,
ଆଉ କେମିତି ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ମାର୍କେଟକୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। କାଳୀ ପୂଜାରେ ଆମର ସୁଯୋଗ କରିବା, ଆଜି ଫଙ୍କସନ କରିବା, ସବୁ କିଛି ସେ ଖୁବ କମ ଦିନରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମିଟୁ, ଯେ କି ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ତାର ଏ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ମାର୍କେଟ କମିଟିକି ଦୁଃଖ ଦେବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋର ତାର ଗୋଟେ ପରିଚିତ ଅଲଗା ଥିଲା। ସେଟା ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟୁ କଥା ମନେ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ଯାଇଥିଲି, ସେ ବି ମତେ ତାର ଫଟୋ ଦେଖି ବହୁତ କାନ୍ଦ ମାଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମିଟୁକୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଥାଉ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାର ଅମର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସଦ୍ଗତି ହଉ, ତାର ପରିବାର ଲୋକ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତର କାମନା। ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ସଂଗଠନ ଏଠି ନଥିଲା, ସେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ମିଟୁ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ସବୁ ମିଶିକି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏଠି ସଂଗଠନ ନଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଆଜି ସଂଗଠନରେ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିଛନ୍ତି, ଦଳ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଦିନ ବେଳେ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଗହଣରୁ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆମ ବିଜେପିରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଏକମତ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସବୁକିଛି କାମ କରନ୍ତି। ରାଗ ନାହିଁ, ହିଂସା ନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି କାହାରି କଥା ଉପରେ କିଛି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ବେଳେ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବାକି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଆମେମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଇଛୁ। ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତୁ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗା ନେଇଥିବା ସେ ମଣିଷଟାକୁ ଭୁଲିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ମିଟୁ ଭାଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ନାଁ ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତ ଚାଲିଯିବା ଆଜି 1 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମ ଗାଁର ଏକ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଲିର ହୁଏ, ସେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ସେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଥାଏ କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ହାତ ବଢେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ସାମିଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଛି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା, ଆଜିକି ସେ 1 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ବି ଏବେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଠର ଆଉ ବଡ଼ ସେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସେ ହେଇକି ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଯେବେ ସିଏ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦୁନିଆ। ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ ନିୟମରେ RSS ସଂଘର ବିଚାରଧାରାରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ମଣିଷଟା ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଭିତରେ ଶରୀରକୁ କେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରାସ କରିଗଲା ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ହେ ମହାନ ଆତ୍ମା, ତୁମର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଜି ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷକୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଥିବା ଅବଦାନକୁ। ହେ ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ ଯେଉଁଠି ଥାଅ ଭଲରେ ଥାଅ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ
ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁଛୁ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମିଟୁ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଶା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ।